similarity. Here, first, the ratio of areas of two triangles is equal to product of the corresponding basis and height. So we have to prove this. Consider two triangles. Triangle ABC another triangle PQR. Segment AD perpendicular to side BC. Segment PS perpendicular to side QR. Here in triangle ABC, segment AD is the height and segment BC is the side base. Similarly, in triangle PQR, segment PS is the height of triangle PQR and side QR is the base of triangle PQR. Write down the given. In triangle ABC, segment AD perpendicular to side BC and segment PS perpendicular to side. To prove, what to prove? Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to base and height. BC into the product of base and height divided by QR into the ratio of area of two triangles is equal to the ratio of product of their bases and heights. So these are the corresponding bases and corresponding heights. Proof. Area of triangle ABC is equal to, according to the formula of area of triangle is nothing but half of base into height. So area of triangle ABC is equal to half of, here base is BC, height of the triangle AD, similarly area of triangle PQR is also equal to half of base. Half of base is equal to here QR and height of triangle PQR is equal to what? PS. Take equation 1 by equation 2. Make it. So divide, okay, area of triangle ABC upon area of triangle PQR
is the whole of area of triangle ABC? Half of BC into AD divided by half of QR into PS. Okay? So from 1 and 2. Here half get cancel. Answer is BC into AD divided by QR into PS. And that we have to put it here. Okay? That's good. विद्यार्थ्यांनो, आपण मागच्या पिरियडमध्ये बघितलेलं आहोत की एक रेशिओ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू द रेशिओ ऑफ ट्रायंगल हियर पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाय क्यू आर इंटू पी एस. Here BC is the base of triangle ABC, AD is the height of triangle ABC, QR is the base of triangle PQR, and PS is the height of triangle PQR. Okay. Now here if you consider B1 H1 A1 and B2 H2 A2 are the bases, height and area of the two triangle, then we can write area of triangle first triangle to area of triangle second triangle is equal to A1 upon A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. So this can be written in the notation form. Now we consider here some corollaries. The first corollary is that if the bases of the two triangles are equal, then the ratio of the area of the two triangles are proportional to their corresponding heights. Therefore, if you write like this, area of triangle A first to the area of triangle second is equal to A1 upon A2, which is equal to B1 into H1 upon B2 into S2. Okay, I write the same here. Now we already know that B1 is equal to B2, and therefore instead of B2 we can replace with the B1 into H1, B1 into S2. So B1 and B1 get cancelled. The answer is H1 upon H2, and therefore ratio of area of two triangle are proportional to their corresponding heights. This is the first corollary. Similarly we can prove the second corollary. What is the second corollary? दुसरी corollary काय आहे की जर त्या दोन त्रिकोणांची उंची सेम असेल, मीन्स इफ द हाइट्स आर इक्वल, देन काय होईल? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, दॅट इज A1 डिवायडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवायडेड बाय B2 इंटू S2. ठीक आहे, याप्रमाणेच वरीलप्रमाणेच. तर या ठिकाणी आपल्याला फक्त रिप्लेस काय करावं लागेल? H1 इज इक्वल टू H2. म्हणजेच जिथे H1 आहे तिथे आपण H1च राहू देऊ, परंतु S2च्या ठिकाणी आपण H1 करू. ठीक आहे, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला उत्तर मिळेल A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 here. So it means we can say that here the ratio of area of two triangle is equal to B1 upon B2, that is the corresponding bases. Okay. Similarly we can find out the third ratio. If B1 is equal to B2 and H1 is equal to S2, then we notice that here therefore B1 is equal to B1 is equal to B2 and H1 is equal to S2, means these ratios is equal to 1. Therefore area of triangle A1 is equal to area of triangle A2, that is A1 is equal to A2. It means here if the height and bases of the given two triangles are equal, then their area must be equal. Okay, that about theorem आपण पाहिलेला आहे आणि त्याच्या काही जे सहप्रमेय आहे ज्याला आपण करोलरी म्हटलेलं आहे ते बघितलेलं आहे. इन शॉर्ट आपण एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट
upon area of second triangle is equal to B1 into H1, B2 into H2. पहिली corollary आपण बघितली आहे here. Area of triangle first means A1 upon A2 is equal to what here? H1 H2. Since B1 is equal to B2. दूसरी अपन A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 since H1 is equal to H2. तीसरी अपन corollary बघितली आहे A1 is equal to A2 if B1 is equal to B2 and H1 is equal to H2. एवढं आपण याच्या आधी शिकलेलो आहोत. ठीक आहे, याच्यावर आधारित आपण प्रॉब्लेम सेट 1.1 सोडवूया. पहिला प्रश्न इथे मी लिहून ठेवलेला आहे. पहिला प्रश्न असा आहे, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 अँड हाईट इज 5. इथे युनिट दिलेलं नाही आहे. बेस ऑफ अनादर ट्रायंगल इज 10 अँड हाईट इज 6. इथे आकृती काढून दिलेली नाही आहे आणि त्यामुळे आपण बेस ऑफ फर्स्ट अँगल B1 घेऊ, दॅट इज इक्वल टू 9. हाईट ऑफ फर्स्ट अँगल दॅट इज H1 ते घेणार किती 5 दिलेली आहे. हिअर बेस दुसऱ्याचा दिलेला आहे B2 दॅट इज इक्वल टू 10 अँड H2 दॅट इज इक्वल टू 6. ठीक आहे, मग प्रश्न कसा आहे, फाइंड द रेशिओ ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. म्हणजे आपल्याला इथे जो फॉर्म्युला लावायचा आहे तो हा लावायचा आहे, कोणता A1 अपॉन A2. इट मीन्स हिअर वी हॅव टू फाइंड आउट A1 डिवायडेड बाय A2. हा रेशिओ आपल्याला फाइंड आउट करायचा. अँड देअरफॉर बाय युजिंग द थेरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड असं जरी लिहिलं चालेल. A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवायडेड बाय B2 इंटू H2. आता फक्त व्हॅल्यू पुट करायची आहेत. B1ची व्हॅल्यू आहे 9, H1ची व्हॅल्यू आहे 5, B2ची व्हॅल्यू आहे 10 आणि Hची व्हॅल्यू आहे 6. ठीक आहे, कॅन्सलेशनमध्ये जायचं असेल तर आपण कॅन्सलेशनने सोडवू. 5 2 जा 10 अँड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. वर किती झाले 3 1 जा 3 आणि खाली 2 इंटू 2 दॅट इज इक्वल टू 4. देअरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू दिस. कन्सिडर अनदर प्रॉब्लेम. दुसरा आपण प्रॉब्लेम घेऊया. इथे मी निवडला आहे प्रॉब्लेम नंबर 3. आधी लिहून ठेवलेला आहे. इन द फॉलोइंग फिगर, म्हणजे ही फिगर दिलेली आहे. सेगमेंट PS, हा PS दिलेला आहे. परपेंडिक्युलर टू RQ. RQ ही साईड दिलेली आहे. या RQ साईडवर परपेंडिक्युलर टाकलेला आहे. ॲक्च्युली हा एक्सटेंडेड परपेंडिक्युलर आहे, एक्सटेंडेड साईडवर टाकलेला आहे. याला जर आपण असं जरी दाखवलं तरी चालतं, समजलं पाहिजे. ठीक आहे, आता सेगमेंट Q2 QT परपेंडिक्युलर टू साईड PR. इफ RQ इज इक्वल टू 6, RQ 6, PS इज इक्वल टू 6, तर PS 6 आपल्याला इथे लिहिता येते. जे काही साईड दिलेलं आहे ते तुम्ही तिथे दाखवा. इट विल बी व्हेरी इझी टू सॉल्व इट. PR ही जी साईड दिलेली आहे, PR मी साईड ही 12 दाखवलेली आहे. या पद्धतीने इथे लिहितो. ठीक आहे, वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ QT. वी हॅव टू फाइंड दिस व्हॅल्यू. जी दिलेली माहिती ती आपण लिहू. हिअर RQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6, PR इज इक्वल टू 12. ठीक आहे, आता ट्रायंगल PQR याचा जर आपण एरिया काढला तर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ओके, यामध्ये पहा इथे बेस जर आपण QR मांडलं तर हाईट PS होईल. कारण की कोणताही जो ट्रायंगल जर आपण घेतला तर 3 पद्धतीने आपण त्याची हाईट काढू शकतो. या पद्धतीने एकदा ही हाईट झाली, याही पद्धतीने एकदा काढता येईल सेकंड हाईट, आणि दुसरी हाईट जर इथे येत नसेल तर या पद्धतीने आपल्याला हाईट काढता येऊ शकते. असं ही एक हाईट काढलेली आहे ट्रायंगलची. त्याचा बेस काय होईल QR, आणि म्हणून इथे हाफ ऑफ बेससाठी B लिहितो
आणि हाईटसाठी एस लिहितो हाईट. तर हाफ ऑफ बेस, तर बेस तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायला लागेल क्यू आर आणि त्याची हाईट पी एस. हाफ ऑफ क्यू आरची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 6, पी एसची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 6. ठीक आहे, कॅन्सलेशन करू. काय उरला 6 × 3 दॅट इज इक्वल टू 18 स्क्वेअर युनिट. ठीक, नंबर 1. आता आपल्याला काढायचं आहे क्यू टी. आल्सो जर आपण या ट्रँगलची क्यू टी ही हाईट यूज केली तर त्याचा बेस कोणता होईल पी आर. आणि म्हणून आपल्याला लिहिते एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बेस. तर बेस आता आपण कोणता घेणार पी आर आणि हाईट कोणती घेणार क्यू टी. तर हाफ ऑफ बेस पी आर, तर पी आर म्हणजे 12 आणि हा क्यू टी आपल्याला काढायचा आहे. दॅट वे टू फोर दॅट इज इक्वल टू. पण एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर ऑलरेडी आपण काढलेला आहे. 1मध्ये त्याची व्हॅल्यू किती दिली आहे 18, ते आपल्याला इथे 18 म्हणता येईल. याला कॅन्सलेशन केलं तर हा होईल 6 आणि आन्सर 18 इज इक्वल टू 6 × क्यू टी. दॅट इज 6 × क्यू टी इज इक्वल टू 18. क्यू टी इज इक्वल टू 18 डिवायडेड बाय 6 दॅट इज इक्वल टू 3. जे काय युनिट येईल ते आपण लिहू. दॅट इज क्यू टी इज इक्वल टू 3. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द आन्सर. ओके.